برصغیر کی فلمی تاریخ میں ایک نام ہی ایسا ہے جس کا عروج بطور چائلڈ سٹار شروع ہوا اور آج اس کی وفات کے 20 برس بعد بھی زوال پذیر نہیں ہو سکا، اور یہ نام ملکہ ترنم کا خطاب پانے والی قصور کی اللہ وسائی محترمہ نور جہاں کا ہے۔ ان کے گزر جانے کے بعد بھی کوئی ایک دن ایسا نہ ہوگا جب پاکستان کے کسی گلی محلے کسی گھر سے میڈم کے گیتوں کی آواز نہ آئی ہو، اور جب وہ حیات تھی تو ان کی شہرت ناقابل بیان تھی۔ ان کے گلے میں جو سر کا خزانہ تھا وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکا۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے جس شاعر کا بھی کلام پڑھا وہ شاعر بھی امر ہو گیا۔ قصور کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والی اللہ وسائی نے عالمگیر شہرت حاصل کی۔ ان کے کروڑوں لوگ دیوانے تھے، مگر بدقسمتی سے کروڑوں لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس سے نور جہاں کو وفا ملی ہو۔ وہ ہمیشہ وفا کی متلاشی رہی۔ انہوں نے ایک کے بعد دوسری شادی کی مگر سچا ہمسفر نہ مل سکا، اور بے وفائی کا یہ دکھ ہمیشہ ان کے دل میں رہا۔ نور جہاں 21 ستمبر 1926 کو بابا بلے شاہ کے شہر قصور کے ایک گاؤں کوٹ مراد کے ایک گانے بجانے والے گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کا گھرانہ بہت ہی غریب تھا، مگر نور جہاں اپنے گھرانے کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوئی۔ انہیں فن کا بہت بڑا خزانہ عطا کیا گیا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ محض 5 سال کی عمر سے ہی نور جہاں اپنی خوش الحانی کے باعث کمائی کا ذریعہ بن گئی۔ انہوں نے محض 9 سال کی عمر میں عظیم موسیقار بابا چشتی کے ترتیب دیے گئے چند لوک گیت، غزلیں، نظمیں اور نعتیں گا کر لاہور کے سٹیج پر بے حد مقبولیت حاصل کی۔ وہ فی گیت 7.5 آنا معاوضہ لیتی تھی، جو اس وقت کے لحاظ سے ایک معقول رقم تھی۔ بطور چائلڈ سٹار لاہور میں نور جہاں کی کامیابی انہیں برے صغیر کے دوسرے بڑے فلمی مرکز کلکتہ لے گئی، جہاں پر ان کے فلمی کیریئر کا آغاز ہوا۔ ان کی پہلی فلم پنڈ دی کڑی تھی، جو کہ 1935 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم میں اللہ وسائی نے بیبی نور جہاں کے نام سے کردار نبھایا تھا، جسے ملک گیر شہرت نصیب ہوئی۔ اس اشرے میں وہ پورے برصغیر میں بیبی نور جہاں کے طور پر مقبول ہوئی، اور بعد میں پھر نور جہاں ان کا نام پڑ گیا، اور 60 کی دہائی میں انہیں ملکہ ترنم کا خطاب دیا گیا۔ قیام پاکستان سے قبل نور جہاں نے پہلے کلکتہ اور پھر ممبئی میں درجنوں فلموں میں کام کیا، اور قیام پاکستان سے قبل ہی ان کی ملاقات اداکار، ہدایتکار اور پروڈیوسر سید شوکت حسین رضوی سے ہوئی۔ دونوں میں دوستی ہوئی اور ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ زیادہ قربت ہوئی تو پھر دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ سید شوکت حسین رضوی اور نور جہاں 1945 میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس وقت نور جہاں کی عمر 20 سال تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ قیام پاکستان کے بعد دونوں نے متفقہ طور پر پاکستان ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور لاہور میں سکونت اختیار کی۔ سید شوکت حسین رضوی نے لاہور میں اپنے خستہ حال اسٹوڈیو کو پھر سے کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا، اور نور جہاں نے بھی گلوکاری اور اداکاری کے کیریئر کو مزید آگے بڑھایا۔ پاکستان میں نور جہاں کی پہلی فلم چنوے تھی، جو کہ 1951 میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ فلم بھی ان کے اپنے اسٹوڈیو میں بنائی گئی تھی، اور اس کے ہدایتکار ان کے شوہر تھے۔ فلم چنوے میں نور جہاں کے ہیرو سنتوش کمار تھے۔ یہ فلم لاہور کے ریجنٹ سنیما میں 18 ہفتوں تک چلتی رہی، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ ریجنٹ سنیما بھی نور جہاں اور ان کے شوہر شوکت حسین رضوی کو حکومت کی جانب سے الاٹ کیا گیا تھا۔ 1952 کے سال نور جہاں کی ناقابل فراموش فلم دوپٹہ ریلیز ہوئی۔ اس فلم کی اصل وجہ شہرت نور جہاں کا گایا ہوا لازوال گیت سب جگ سوئے ہم جاگے تھا۔ پاکستان میں نور جہاں کا یہ پہلا سپر ہٹ گیت تھا۔ 1953 میں نور جہاں کی سپر ہٹ فلم گلنار تھی، اور یہ فلم عظیم موسیقار غلام حیدر کی آخری فلم تھی۔ اس فلم میں بھی نور جہاں سنتوش کمار کے ساتھ نظر آئی تھی۔ فلمی کیریئر میں تو نور جہاں آگے بڑھ رہی تھی، لیکن ازدواجی طور پر انہیں اس سال ایک بڑا صدمہ لگا۔ کچھ عرصہ سے نور جہاں اور شوکت حسین رضوی کے معاملات اچھے نہیں تھے۔ دونوں میں کئی باتوں پر اختلاف تھا۔ دراصل انہوں نے نور جہاں پر کرکٹر نذر محمد کے ساتھ تعلقات کا الزام لگایا، اور یہ بات تاریخ میں محض الزام کی حد تک ہی محدود ہے۔ گو کہ شوکت حسین رضوی نے اس الزام کو اپنی کتاب میں ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ خیر، دونوں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے، اور 1953 میں دونوں کی علیحدگی ہو گئی۔ ان کے 3 بچے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ذل ہما تھی، جو نور جہاں کے پاس رہی۔ نور جہاں نے حالات کا بڑی جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان کا کیریئر آگے بڑھتا رہا، وہ اداکاری کے ساتھ گلوکاری میں بھی مقبول ہوتی رہی۔ 1955 کے سال نور جہاں کی بلاک بسٹر فلم پاٹے خان ریلیز ہوئی۔ یہ
फिल्म कई हवालों से यादगार समझी जाती है। इस फिल्म में नूर जहां के अलावा जुबैदा खानम भी बतौर अदाकारा फिल्म में काम कर रही थी। इसी फिल्म के जरिए नूर जहां की असलम परवेज के साथ जोड़ी हिट रही और नूर जहां की अगली सुपरहिट फिल्में असलम परवेज के साथ ही थी। इस फिल्म की एक और खास वजह ज़रीफ थे, जो कि मुनव्वर ज़रीफ के बड़े भाई थे। उन्हें भी इसी फिल्म से शोहरत मिली थी। 10 साल बाद जब मुनव्वर ज़रीफ फिल्मों में काम कर रहे थे तो इसी फिल्म को मद्देनजर रखते हुए फिल्म मेरा नाम पाटे खां बनाई गई, जिसने मुनव्वर ज़रीफ को शोहरत बख्शी। नूर जहां ने इसके बाद लख्ते जिगर, इंतजार, नूरा, अनारकली और कोयल जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म कोयल को नूर जहां के अदाकारी के करियर में सबसे बड़ी फिल्म करार दिया जाता है। इस फिल्म में भी उनकी जोड़ी असलम परवेज के साथ थी। सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने नूर जहां के बाद अदाकारा यास्मीन की शक्ल में अपना हमसफर चुना। हालांकि यास्मीन की कामयाबी में नूर जहां का बड़ा हाथ था। उन्होंने यास्मीन को काम दिलवाने में बहुत मदद की थी, लेकिन वो नूर जहां का अच्छा बदला ना दे सकी। खैर, नूर जहां ने एक खूबरू पढ़े लिखे नौजवान इजाज दुरानी की सूरत में एक नया हमसफर तलाश किया और उनसे वफा की तवक्का की, मगर इस बार भी उनकी तवक्कुआत पूरी न हुई। इजाज दुरानी के साथ नूर जहां की शादी 1959 में हुई। हालांकि इजाज दुरानी उस वक्त इतने मकबूल नहीं थे। उन्हें फिल्मों में काम करते हुए महज 3 साल हुए थे। इजाज दुरानी को असल शोहरत शादी के 6-7 सालों बाद मिली थी। इजाज दुरानी ने नूर जहां पर दबाव डाला कि वो फिल्मी दुनिया को छोड़ दें। नूर जहां जो बतौर अदाकारा सुपरहिट थी, उन्होंने अपने शोहर की खुशी की खातिर अदाकारी को तर्क कर दिया, लेकिन उन्हें पसे पर्दा गुलकारी पर जरूर राजी किया और यूं नूर जहां बतौर प्लेबैक सिंगर काम करती रही। इसी अशरा में उनके लाजवाल गीतों की वजह से उन्हें मलका तरन्नुम का खिताब मिला था। नूर जहां ने अपने शोहर पर भरोसा करते हुए खुद को पीछे किया और उन्हें मुकम्मल छूट दी, मगर इजाज दुरानी किसी और के फ्रेम में आ गए। इजाज दुरानी की अदाकारा फिरदौस के साथ जोड़ी हिट हो गई और दोनों की मकबूलियत फिल्म हीर रांझा के साथ नाकाबिले बयान हद तक पहुंच गई और इसी के साथ दोनों का मुआशका भी खुलकर सामने आया। नूर जहां को दोनों के ताल्लुकात के बारे में थोड़ा बहुत इल्म जरूर था, मगर वो इसे बर्दाश्त करती रही। लेकिन हीर रांझा के बाद दोनों में कुर्बत बहुत बढ़ गई थी और यूं नूर जहां भी मैदान में आ गईं। उन्होंने फिरदौस के लिए अपनी आवाज रिकॉर्ड करवाने से इनकार कर दिया था और नूर जहां इतनी पुरअसर शख्सियत थी कि उनकी आवाज के बगैर फिल्म की कामयाबी नामुमकिन हुआ करती थी। लिहाजा फिल्म साजों के लिए नूर जहां और फिरदौस में नूर जहां का इंतखाब करना पड़ा और यही वजह है कि 1970 में जो फिरदौस बेगम पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा थी, 1 साल बाद कैरेक्टर एक्टर रोल में नजर आई और फिर उनका करियर खत्म हो गया। इस वाकये के बाद नूर जहां और इजाज दुरानी के दरमियान ताल्लुकात कभी स्मूथ ना हो सके। दोनों मजीद 9 साल इकट्ठे रहे। दोनों में 1979 में तलाक हो गई और यूं इजाज दुरानी के साथ उनकी शादी 20 साल कायम रही, मगर इस दफा भी वो सच्ची मोहब्बत तलाश करने में नाकाम रही। इजाज दुरानी ने नूर जहां के साथ अलैदगी के बाद फिरदौस बेगम से शादी की, लेकिन कुछ सालों बाद उनमें भी अलैदगी हो गई। 80 की दहाई में नूर जहां एक दफा फिर जाती जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रही थी, मगर इस दहाई में उनकी आवाज ने पंजाबी फिल्मों को एक नई जहत बख्शी। उनकी आवाज ने पंजाबी फिल्मों का बिजनेस बामे उरूज तक पहुंचा दिया और पंजाबी फिल्मों ने अरबों रुपए का मुनाफा कमाया। सुल्तान राही और अंजुमन के दौर में नूर जहां ने हजारों सुपरहिट गीत गाए जो आज भी हसीन यादों का हिस्सा हैं और लोग बड़े शौक से उन्हें सुनते हैं। कई गीतों पर रीमेक भी बनाए जा चुके हैं। बताया जाता है कि इजाज दुरानी के बाद नूर जहां ने अदाकारा यूसुफ खान की शक्ल में नया हमसफर तलाश किया और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये महज एक अफेयर था और दोनों में शादी नहीं हुई थी। खैर, जो भी हो, नूर जहां कभी हकीकी वफा को तलाश न कर पाई। नूर जहां के पास वसाइल और दौलत की कोई कमी न थी। उन्होंने एक पुरअसाइश जिंदगी गुजारी, मगर बेवफाई ने उन्हें जरूर अंदर से खोखला किया। बहुत से लोग नूर जहां पर तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं, मगर मैं बस इतना जानता हूं कि नूर जहां का इंतकाल 27 रमजानुल मुबारक शब्बुल कदर के रात को हुआ। नूर जहां के काम को आने वाली सदियों तक याद रखा जाएगा। आज 18 बरस गुजरने के बावजूद उनकी शोहरत को जवाल नहीं आया और वो ऐसी वाहिद फीमेल गुलकारा हैं जिन्हें मौजूदा नौजवान नस्ल भी जानती है। हालांकि कोई बड़े से बड़ा अदाकार हो या गुलकार, मौजूदा नौजवान नस्ल की अक्सरियत उनसे बेखबर है, मगर नूर जहां एक ऐसा नाम है जो नविश्ता है दीवार है। अल्लाह ताला नूर जहां को जन्नतों में आला मकाम अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।